ٹھیک. یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں جب علماء حضرات اور مساجد کے ائمہ حضرات رہنمائی کی درخواست کے لیے پوچھ رہے ہوں، تو جو ہمارے بڑے اکابر علماء اس سلسلے میں کہہ چکے ہیں جی وہ بہت کافی ہے، اور اسی کو دوسرے لفظوں میں آسان انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں. نمبر 1، ایسے وقت میں امت کو گھبراہٹ سے نکال کر اور اللہ کی ذات پر امید رکھنے کا مزاج بنانا. یعنی علماء اور ائمہ کو چاہیے وہ لوگ کہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی قدرت پر اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر. تقدیر کے معنی یہ ہے کہ جس انسان کے متعلق جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، اور ایمان کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے. جیسے اللہ بیماری لا سکتا ہے ویسے اللہ صحت لا سکتا ہے، جیسے اللہ صحت دیتا ہے ویسے اسی کے فیصلے سے بیماری بھی آتی ہے. تو ایک تو امت کا عقیدہ ایمانی پختہ بنانا اور ایک امت کا عقیدہ تقدیر پختہ بنانا. اور اس میں سمجھانا یوں ہے کہ اگر کسی انسان کے مقدر میں موت نہیں ہے تو چاہے 10-20 قسم کے کینسر اور جان لیوا بیماریاں کیوں نہ ہو جائیں، اس کو موت نہیں آ سکتی. اور جس انسان کے مقدر میں موت لکھی جا چکی ہے، وقت آ چکا ہے مرنے کا، چاہے اسے کوئی بھی بیماری نہ ہو، بہرحال اپنے وقت پر وہ مرے گا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قرآن کا حکم ہے، قرآن کا واضح اعلان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. اچھی طرح سے سنو، کوئی انسان تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنی روزی کا ایک ایک لقمہ نہیں اٹھا لے گا. علماء کو پہلا کام کرنا ہے امت کے عقیدے تقدیر کو پختہ اور بحال کرنا، اور امت کے اندر یہ یقین بٹھانا کہ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو. جس کے مقدر میں موت لکھی ہے اس کو آئے گی، چاہے نہ کوئی کینسر ہو، نہ کوئی وائرس ہو، نہ کوئی ہارٹ ڈیزیز ہو، نہ کوئی کڈنی ڈیزیز. موت کا وقت آ گیا ہے تو آئے گی. اور جس کے مقدر میں موت ابھی نہیں ہے، چاہے 10 قسم کے وائرس لگ جائیں اور چاہے 10 قسم کے کینسر ہو جائیں، اس کو موت نہیں آئے گی. ایک تو یہ عقیدہ امت کو بتانا اور سمجھانا، تفصیل سمجھانا ہے. اس میں جتنی مثالیں دے سکتے ہیں اتنی مثالیں دی جانی چاہیے. اس میں قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ اور واقعات، یہ پہلا کام ہے علماء اور ائمہ کا. علماء اور ائمہ کا دوسرا کام ہے بیماریوں کے متعلق جی تعلیمات ذہن میں رکھنا کہ ایک طرف سے بیماریوں کا علاج کرنا ہے اور دوسری طرف سے اللہ سے مانگنا ہے کہ شفا عطا فرمائے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوئی علاج کارگر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی طرف سے شفا کا فیصلہ نہ آئے، اور کوئی بیماری نہیں لگ سکتی جب تک اللہ کی طرف سے بیماری کے لگنے کا فیصلہ نہ ہو. تو جب لوگوں کو بتایا جائے کہ جو کچھ بھی علاج تم کر سکتے ہو، احتیاط کر سکتے ہو، وہ ضرور کرو، اور اس کے لیے حفظان صحت کے اصول جو ہم سے تقاضا کرتے ہو وہ تقاضے پورے کرنے چاہیے. مثلا صفائی کرنی ہے، مثلا مضر چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے، مثلا اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کا انفیکشن دوسرے کو لگ سکتا ہے لہذا اسے احتیاط کرنی چاہیے. یہ تمام چیزیں ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. حدیث صاحب موجود ہے فر من المجذوم کا فرار من الاسد. اس انسان کو کوڑ کی بیماری لگ جائے اس سے ایسے دور رہو جیسے شیر سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، احتیاط. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے تب، لیکن اگر بیماری عذاب ہے پھر عذاب کے لیے احتیاطیں کافی نہیں ہے جب تک اللہ سے معافی نہ مانگے. اس وقت یہ جو مصیبت ہے یہ بیماری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور اس لیے عذاب ہے ساری دنیا خدا کی نافرمانیوں سے بھر چکی ہے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا انسانوں کے لیے اور اپنی قدرت اور اپنی رحمت منوانے کے لیے. اب جب انسانوں نے اس کائنات سے مزے تو اٹھانے شروع کیے مگر اللہ کی طاقت کو بھول گئے تو اللہ نے ایک جھٹکا دے دیا. جس اللہ نے مچھر سے فرعون کو برباد کیا تھا اسی اللہ نے ذرا سا وائرس لگایا اور ساری سپر پاور طاقتیں جو ہے وہ بے بس ہو گئی. تو جب تک انسان اللہ کی طرف نہیں جھکیں گے، جب تک ماننے والے اللہ کی بات نہیں مانیں گے اور نہ ماننے والے اللہ کی طاقت کو نہیں مانیں گے، تب تک یہ جو ہے یہ ماسک ہے اور تب تک یہ سینیٹائزر اس وبا سے بچانے والی نہیں ہے.
लोग समझते हैं खुदा के फैसलों को हम मास्कों से रोक लेंगे, और हम लोग समझते हैं कि सैनिटाइजर लगा लगा करके अल्लाह की ताकत को रोकेंगे। अहमकाना सोच है। ये बात भी लोगों को समझानी है। इसलिए असल में इंसान पहले तौबा करें, अपनी जिंदगी को सही डगर पर लाएं, उसके बाद जो एहतियात कर सकते हैं वो एहतियातें करें। जी बेहतर। तीसरी बात यह है कि बीमारी से बचने के लिए अल्लाह के फर्जों को छोड़ने का सिलसिला शुरू करेंगे। बहुत सारी जगहों में कहते हैं नमाजें भी मत पढ़ो, मस्जिद मत जाओ। ये बिल्कुल अहमकाना सोचे हैं। ये क्या अहमकाना सोचे हैं? मस्जिद में जाएंगे आप, वहाँ बीमारी लगने का खतरा है, लिहाजा मस्जिद मत जाओ। तो सवाल यह है कि घर में तो रहना है ना, तो घर में 20 बच्चों के साथ जो रहना है वहाँ क्या करेंगे? मस्जिद से तो आप लोगों को रोक देंगे, ये क्या करके वहाँ बीमारी लग जाएगी, मगर आप अपने घर वालों से तो अलग नहीं हो सकते। तो अजीब बात है, लोग बाजारों में खड़े हैं 10-10, 20-20, दफ्तरों में काम कर रहे हैं और लाइनें लगा लगा करके चीजें खरीद रहे हैं, और उधर से कह रहे हैं मस्जिद में पाबंदी लगा दो। जुमे की नमाज पढ़ने आएंगे तो उससे क्या होगा? लग जाएगी सारी चीजों की जगह जुमा भी बात है, और ये भी वो बिगड़ के हम नमाजें भी नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में भी नहीं जाएंगे और जुमा भी नहीं पढ़ेंगे। क्यों साहब? बीमारी लगने का खतरा है। जी। ईमान का तकाजा तो यह है कि अगर हम नमाज पढ़ने के लिए गए और बीमारी की हालत में बीमारी लगकर मर गए, तो हम कह सकते हैं या अल्लाह हम तो नमाज पढ़ने जा रहे थे, आपको सजदा करने जा रहे थे, इसी बीमारी में लग गए। इसके मुकाबले में अगर घर में नमाज से दूर होकर के घर में मर गए, तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह हमने नमाज भी छोड़ दी थी बीमारी से बचने के लिए, मगर फिर भी बच नहीं पाए। यही चीजें उम्मत को बतानी है और उलमा को खुद समझना, अपना ईमान पुख्ता बनाना है। ये अजीब बात यह है कि इससे ज्यादा तादाद में दूसरी बीमारी में लोग मर रहे हैं जी। उन पर इतनी परेशानियां नहीं है जितना इसको हवा बना दिया गया पूरे आलम में। मतलब इस वक्त भी हार्ट अटैक की बिना पर मरने वालों की तादाद ज्यादा है। इसी तरह से किडनी फेलियरों की दुनिया पर मरने वालों की तादाद ज्यादा है। ब्रेन हेमरेज की दुनिया पर मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। को तशवीश की चीजें बना दी और ये पूरी दुनिया में आग लगा दी है, और मीडिया उसको और ज्यादा उछाल रहा है। बिल्कुल जैसे लगता है कि हर इंसान जो है वो खतरे में है, बल्कि यहाँ तक कि लोग आपस में मुसाफिरी भी नहीं कर रहे हैं। क्यों सा मुसाफिरी नहीं कर रहे हैं? सब मेरा तुमको न लग जाए, तुमका मेरा न लग जाए। भाई इन दो आदमियों को जब है ही नहीं तो आप मुसाफिर से क्यों रुक रहे हैं? कल हमने एक वीडियो देखा, एक बड़े मौलाना साहब जो है एक मुल्क के सरबराह के सामने हाथ पर चेहरे पर हाथ लग करके मुसाफा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब दो में से किसी को जरूर हो चुका है, वरना वो क्या पैगाम दे रहे हैं जी। तो बहरहाल इस तरह ये सारी चीजें उम्मत को बतानी है, और ऐसे वक्त में हो सकता है बहुतों का ईमान तवहमात का शिकार हो जाए। अपने आप को तवहमात का शिकार नहीं बनाना है। दज्जाली दौर इसी को कहते हैं। लोगों को समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, धोखे खाएंगे और इन धोखे खानों की मौजूदा सूरत सामने हमारे है। ये सारे उलमा को समझाना चाहिए। वहाँ डोडा कशवाड़ में जितने अपने हैं वो बेचारे पूछ रहे होंगे तो उनको बता सकते हैं जी। बेहतर। और उसके बाद आखिर में दुआएं, और दुआओं में बीमारियों से हिफाजत की जितनी दुआएं हैं वो याद करनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम हर किस्म की बीमारियों से बचने की दुआएं सिखाई हैं। आपने जुनून से बचने की दुआ बताई, बरस से बचने की दुआ बताई, जुकाम से बचने की दुआ याद कराई, और बुरी बीमारियों से बचने की दुआ याद कराई। बुरी बीमारी में यही आती है उसूल अस्काम, जैसे हदीस में दुआ आती है अल्लाह बिन्ना नऊदुका बिल बरस वल जुनून वल जुज़ाम बिल अस्काम। या अल्लाह मैं हिफाजत चाहता हूँ बरस से, पागलपन से, कोढ़ की बीमारी से और ऐसी बुरी बीमारियों से। ऐसी बीमारियां जिसमें इंसान से लोग नफरतें करने लगे, साथ इसका सांस भी नहीं लगना चाहिए, उसको घरों से भी बाहर निकाल देंगे। और इसके साथ मेडिकली जो एहतियात की चीजें हैं, एहतियात की चीजें जरूर अपनानी है, मगर किन से? जिनको ये बीमारी हो गई उनसे आप एहतियात करें। यहाँ लोगों ने अपने बच्चों से एहतियात करना शुरू कर दिया, और लोग जो है अपने भाइयों से दूर हो रहे हैं कि साहब मैं आपसे मुसाफा नहीं करूंगा, आप मुझसे मुसाफा मत करें, क्यों साहब मेरी बीमारियां। यहाँ तक कि कमाल हो गया, लोग अपाओं से मुसाफा करने लगे। जी।
پاؤں سے ملانا، یہ ہو گیا مسافہ. باقی تمام